کہ وزیر اعظم صاحب نے کل فرمایا کہ بجلی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بجلی کی قیمت ابھی اتنی نہیں بڑھی کہ ملک گیر کامیاب شٹر ڈاؤن ہو سکے۔ میں پاکستان کے تاجروں کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ قوم کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اگر آپ 34 کروڑ بجلی کے مفت یونٹس بند نہیں کر سکتے، اگر اشرافیہ اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کا خاتمہ نہیں کر سکتے، تو قوم کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں، آپ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی مہنگائی اتنی نہیں ہوئی، یہاں قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے غصے اور غیظ و غضب کو دعوت نہ دو۔ یہ قوم اگر کل تو شٹر ڈاؤن پرامن کرے گی، کل پہیہ بند کر کے دکھائے گی، لیکن وزیر اعظم صاحب جس طرف حالات جا رہے ہیں، پھر آپ کے سیکیورٹی کے کانوائے ہوں، آپ کے پروٹوکول ہوں، پھر قوم ان کا بھی پہیہ بند کر دے گی۔ پھر آپ کانواؤں کے ساتھ شہروں میں نہیں گھومیں گے، محلات کے اندر عمرہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس قوم کے پیمانے صبر کو لبریز ہونے سے بچائیے اور بجلی، پیٹرول کی قیمتوں اور ظالمانہ ٹیکسز کا خاتمہ کیجیے۔ انشاءاللہ کل کراچی سے خیبر تک پرامن ہڑتال ہوگی، پورا ملک بند ہوگا، اظہار نفرت کرے گا، حکومتی اقدامات کے خلاف اعلان بغاوت کرے گا، اور اگر حکومت نے اس پرامن ہڑتال سے، اس پرامن احتجاج سے ان کے کانوں پر جوں نہ رینگی، اگر حکمرانوں کو احساس نہ ہوا، اگر عوام کا مذاق اڑانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، تو کل انشاءاللہ اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے کہ بجلی کا بل بھرنے کی استطاعت لوگ نہیں رکھتے، لوگ بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے۔ ابھی ہم نے یہ اعلان نہیں کیا، جب بجلی کے بل جمع نہیں ہوں گے تو بجلی کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی، پھر ایک عام آدمی کی بجلی بند نہیں ہوگی، پھر حکمرانوں کی بجلی بھی بند ہوگی۔ اس لیے حکمرانوں کو حالات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے، اور میں واضح طور پر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو بجلی کا میٹر نہیں کاٹنے دیں گے۔ بجلی کا میٹر کاٹنے کوئی اہلکار نہ آئے۔ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ان غریب ملازمین سے کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے آپ ان کو بجلی کے میٹر کاٹنے نہ دیں۔ ہم پرامن ہیں، لیکن اگر وہ بجلی کے میٹر کاٹنے آئیں گے تو عوامی غیظ و غضب اس وقت بہت شدت اختیار کر رہا ہے، پھر حالات بدامنی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں نہ آئیں، اور بجلی کے بلوں کی تاریخیں جن کی گزر چکی ہیں ان کو کوئی جرمانہ ہم ادا نہیں کریں گے، اور جب تک بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کی جاتی یہ احتجاج جاری رہے گا۔ قوم کی حالت یہ ہو چکی کہ اس وقت قوم تڑپ رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا ممکن نہیں رہا، ایک تاجر کے لیے اپنی دکان چلانا ممکن نہیں رہا، ایک صنعت کار کے لیے اپنا کارخانہ چلانا ممکن نہیں رہا، اور آپ قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قوم اس مذاق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں پاکستان کے غیرت مند تاجروں اور پاکستان کی قوم سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو، مراعات یافتہ طبقے کو، اشرافیہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب قوم آپ کی عیاشیاں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ قوم بہت قربانیاں دے چکی، اب ان اشرافیہ اور حکمرانوں کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ یہ قوم کو بہت لوٹ چکے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، آپ بجلی کے بلوں کی قسطوں کی بات کرتے ہیں، قسطوں کے لولی پاپ میں قوم نہیں آئے گی۔ بجلی کے بل کی قسطیں کرنا وہ تو ڈسکوز کے اختیار ہے، بجلی کا بل تو کسی وقت بھی قسط کروایا جا سکتا ہے۔ آپ کیوں قوم کو یہ لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں کی قسطوں کے لیے IMF سے اجازت لے رہے ہیں؟ بجلی کے بلوں کی قسط تو آئسکو، ڈیسکو، ہیسکو وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے
वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कौम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो संजीदा रवैयों का मुजाहरा करें। पूरी कौम एक ही मुतालबा कर रही है कि बिजली की कीमत के बुनियादी यूनिट के अंदर किया गया इजाफा वो वापस लिया जाए। बिजली के बिल के ऊपर लगाए गए 13 किस्म के टैक्सेस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर उसके ऊपर टैक्स और फिर टीवी टैक्स, ये 13 किस्म के टैक्स ख़त्म किए जाएं। ये जो स्लैब रेट्स हैं इनको यकसा और मुनसिफाना किया जाए। ये कैसा जुल्म है कि एक आदमी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसका बिल अगर 7,000 है तो जो उससे 1 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो बिल डबल हो जाता है। ये कौम के साथ मजाक है। इस मजाक के सिलसिले को बंद किया जाए। और पूरी कौम ये भी मुतालबा कर रही है कि ये जो IPPs के महंगे मुआहदे हैं, ये जो गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत के अंदर बिजली की कंपनियों को नवाजने के लिए IPPs के मुआहदे किए गए, जिन मुआहदों के अंदर एक अजीब मजाक कौम के साथ किया गया कि बिजली पाकिस्तान में बनेगी, उनको रकम की अदायगी डॉलर्स के अंदर की जाएगी। आज डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका बोझ कौम बर्दाश्त करती है। और फिर एक और अजीब मजाक उस IPPs के मुआहदों के अंदर है कि अगर एक बिजली कंपनी के जिसकी बिजली बनाने की इस्तात 500 मेगावाट है, वो बिजली बनाए या ना बनाए, हुकूमत खरीदे या ना खरीदे, उसको 500 मेगावाट की अदायगी डॉलर्स के अंदर की जाती है। क्या ये इस कौम के साथ जुल्म नहीं है? और ये किन को नवाजा जा रहा है? ये वो 42 और 44 कंपनियां कि जिन्होंने गैर मुल्की कंपनियां जाहिर करके उन पाकिस्तानियों ने जो हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठे हैं, ये कंपनियां जाहिर करके इस कौम को लूटने का एक नया सिलसिला शुरू किया। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिलों के अंदर इजाफा वापस लो। कौम किसी लॉलीपॉप के अंदर नहीं आएगी। और मैं पाकिस्तान के ताजरों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ताजरों ने अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम की कोशिशों को, वो जो हुकूमत की मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए कहीं पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। आज शहर कराची ने हड़ताल की रिहर्सल की। शहर कराची के ताजरों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज भी हड़ताल की है और वो कल भी हड़ताल करेंगे। और पूरे पाकिस्तान का ताजर वो कल 2 सितंबर को हड़ताल करेगा। शहर लाहौर की तमाम ताजर तंजीमों ने, अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप, अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ ग्रुप, पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस, कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप और अंजुमन ताजरान पाकिस्तान नई मीर ग्रुप ने भी लाहौर शहर में और बाकी जगहों पे हड़ताल का ऐलान किया है। हम उन सब के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं, इसलिए कि ये पाकिस्तान की तमाम सनती और तजारती तंजीमों का ही नहीं, पाकिस्तान के आवाम का मसला है। कल पाकिस्तान के अंदर शहर कराची हो, हैदराबाद हो, नवाब शाह सखर और लाड़काना हो, या सिंध के अंदरून सिंध के अजला हों, इसी तरीके से शहर लाहौर हो, गुजरांवाला गुजरात सियालकोट हो, शहर फैसलाबाद हो, या मियाँ वाली मुल्तान मुजफ्फरगढ़ और भक्खर हों, या जनूबी पंजाब में मुल्तान रहीम यार खां विहाड़ी हों, या पंजाब के तमाम अजला और कस्बे हों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर की तमाम ताजर तंजीमों ने कल हड़ताल का फैसला किया है। मैं पेशावर की तमाम ताजर तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह पेशावर में, पेशावर शहर हो, नौशहरा मर्दान सवाबी हों, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर हरजारा और एबटाबाद हों, गर्ज पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी कल बंद होगा। और यही नहीं, बलोचिस्तान के दूर दराज के शहर भी कल बंद होंगे, इसलिए कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। और कल का शटर डाउन इंशाअल्लाह तारीख़ी होगा और इस शटर डाउन के अंदर अवाम इजहार नफ़रत करेंगे, इस मरात याफ्ता तबके के ऐलान जंग और ऐलान बगावत करेंगे इस मरात याफ्ता तबके के ख़िलाफ़। और मैं ये बात वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान का ताजर अपने हकूक़ की जंग अपने प्लेटफार्म से लड़ रहा है। मैं पाकिस्तान के तमाम ताजरों को कि जिन्होंने 31 को हड़ताल की, जिन्होंने कोई और भी कॉल दी, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह
2 अगस्त सितंबर को कल हड़ताल करेंगे। मैं उन सब से भी गुजारिश करता हूँ कि कल की हड़ताल के अंदर वो भी अपने शटर बंद रखें, इसलिए कि शटर को बंद करके हम इजहार नफ़रत करेंगे हुकूमतों की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि बिजली की कीमतों में कौम एहतजाज कर रही है, कौम सड़कों पर निकली हुई है, कौम इजहार नफ़रत कर रही है। और इन्होंने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर जालिमाना इजाफा करके एक और बम इस कौम के ऊपर गिरा दिया। अब पेट्रोल 300 से क्रॉस कर चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आम मोटरसाइकिल वाला, एक तालिब इल्म, एक किसान, एक मजदूर, वो अब मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता, वो अब गाड़ी भी नहीं चला सकता, वो रिक्शा और टैक्सी वाला वो अब अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता। इसलिए हुक्मरानों के होश के नाखून लेने होंगे। ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, 1.5 लाख सरकारी गाड़ियाँ, 200 लीटर से 2000 लीटर तक ये मुफ्त पेट्रोल, ये सब बंद करना होगा। ये बैरून मुल्क इलाज, ये बैरून मुल्क दौरे, ये VIP कल्चर, ये बंद करने होंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी।